284 ਦਾ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਅਰੀਗਾਤੋ ਗੋਜ਼ਾਈਮਾਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, पूरी दुनिया आप हाले वेखनी है। तो जी दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है मोहम्मद शुएब, तो तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वन लाइफ विद शुएब। जैसा कि तुहानू पता है कि पिछले कुछ दिनों तो मैं अपनी बेगम के नाल बड़ी मौज मस्ती कर ली है। हुण दोबारा आ रहे हैं अपनी फार्म च, यानी कि मेहनत मजदूरी करांगे, पैसे इकट्ठे करांगे, फिर घूमन निकल जावांगे। अज काफ़ी अरसे बाद मेरा फूड डिलीवरी का पहला दिन है और अज दिन काफ़ी गर्मी है, गर्मी शुरू हो चुकी है। मैं पहला आर्डर ए पिछे एक बिल्डिंग के सुट दिता है, हुण अगला आर्डर लैन जा रहे हैं तो नाल तुहाडे नाल गपशप लाना। तो चलो काम शुरू करने हैं। लंच का टाइम है, एक आर्डर मैं दे दिता है, अगला आर्डर जो ना वो आ गया है। थोड़ा बिजी चल रहा लगता है काम, देखने कितनी देर तक काम कर पाने। जो मैं काफ़ी दिन बाद दोबारा काम शुरू करना ना तो उदों थोड़ी जी सुस्ती होंदी है। हकीकत है ये कि दिल नहीं करता काम करन ते ना, लेकिन ये जिस तरह ही मैं निकलना वा तो मैनू मज़ा आना शुरू हो जाता है। नाले इस काम की वजह ही है वे करन दी के ओहो फाटक बंद हो गया, शिट। मैं निकल सकना वा, लेकिन हो सकता है कि अगे कोई पुलिस वाला छुपया होवे ते ओह मैनू झप लवे। आ बई शुएब भाई, इत्थे मैं अक्सर वेखना वा कि ओह उत्थे पुलिस वाला कोई छुपया हुंदा है। जिस तरह ही कोई लाइट बलना शुरू होंदी है, टन 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 इशारा साउंड चल जाता है, तो तुसीं इहनूं क्रॉस नहीं करना। अगर क्रॉस किया तो पुलिस ने वेख लिया तो ठीक ठाक चलान है। और दोस्तों एक होर चीज़ है कि जिहड़े भी चलान होंदे ना, खास तौर पर ट्रेन यानी कि तुसीं लंघ जाओ पटरी तो, इस तरह यह तुहाडे पासपोर्ट च भी बहुत ज़्यादा तुहानूं नुकसान दिंदे ने। ट्रेन आ गई है, दोबारा वापस ला दी, ट्रेन लंघनी है तो दोबारा चालू हो जाना अपना काम। मैं कह रहा सा तुसीं जदों नैशनैलिटी लैनी हुंदी है ना, तो यह चीज़ां तुहाडे अगे आंदियां ने। फिर जिहड़े लोगों की नैशनैलिटी या परमानेंट रैजीडेंसी रिजैक्ट होंदी है ना, तो वो बार बार सोचते हैं कि यार साडा तो सारा कुछ टैक्स वगैरह हर चीज़ पेड सी, क्लीयर सी, तो यह की वजह हुई है? वो यही वजह है कि छोटे तो छोटा भी तुहाडा चलान जिहड़ा ना, ये तुहानूं नैगेटिव पॉइंट्स गिणिया जाता है। यानी कि एवें ये बहाना ही समझ लो लाते हैं कि ये कहते हैं कि तुसीं जिहड़ा ना गैर जिम्मेदार शहरी हो। हालांकि इन्हां दे अपने बंदे जिहड़े ने बहुत ही बस, लेकिन वो गल तो वही है कि जापानी जिहड़े इत्थे पैदा होए ने उन्होंने तो बाय बर्थ जापानी पासपोर्ट मिल गया ना। साडे वास्ते ये चीज़ां नहीं हैगियां, सानूं तो बहुत पापड़ बेलने पैने ने। या अल्लाह खैर। यह किहड़ी गड्डी आ गई रैड कलर दी? क्राउन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नवीं शेप आ गई। क्राउन दे विच 2-3 शेप्स मैं वेख चुकिया हाँ हुण तक ना। यह लेटेस्ट मॉडल दी टोयोटा दी क्राउन है। टोयोटा का लोगो भी छोटा जिहा लोगो है तो थले वड्डा जिहा क्राउन लिखा है। तो HEV मतलब वो ये इलैक्ट्रॉनिक है, हाइब्रिड तो भी शायद लेटेस्ट टैक्नोलॉजी है। HEV ये भी वो हाइब्रिड के तौर पर ही होंगी है, लेकिन एक मैंने पता नहीं, मैं इहदे बारे च सर्च करांगा। ये HEV का की मतलब है, किसी को पता है तो लाजमी कमेंट्स के विच दसे आसान लफ्ज़ों च ना। हले भी जो मालूमात जी है कि परसन टू परसन मिलती है, वो भी नैट तो हले तक नहीं मिलती। चैट GPT भी यूज़ करो ना तो उस तरह नहीं जिस तरह कि इंसान को समझा सकता है। यही एक फ़र्क रह गया AI दे विच ते ह्यूमन दे विच ना, कि AI हले तक इस चीज़ तक नहीं पहुँच सकिया कि वो तुहानूं बिल्कुल इंसानी फीलिंग के तौर पर समझा सके चीज़ में। तो इस वजह तो AI हैल्प जरूर करती है, लेकिन एक इंसान की जगह रिप्लेस नहीं हो सकती आने वाले कुछ सालों तक। अगों कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि दुनिया के जो हो रहा ना इस टाइम, कुछ भी मुमकिन हो गया, कुछ भी आने वाले वक्तां च। गर्मी का जोर नहीं हले, गर्मी हले जोर नहीं पड़िया। पाकिस्तान के विच मैं सुनिया कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, लेकिन इत्थे उस तरह नहीं। ओके चलिए ऑर्डर फड़ लीजिए। Jacket now this ni pi shi san FD this arigato gozaimasu। सेम ऑर्डर रिसीव हो गया अपना। कैसा है? कोई इंतज़ार नहीं करना पिया। अमूमन 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਜਿਹੜਾ ਨਾ इंतज़ार नहीं करना पैंदा, ऑर्डर पहले ही तैयार होंदा है।
ਇਹਨੂੰ ਡਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਮੈਪ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਡਰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਦੋਸਤੋ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਆਰਡਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਨਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਮੁਸਤਕਿਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਂ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕ ਕਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਲੀ ਟੋਪੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੀਲੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੀਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਪੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਨਾ ਪੀਲੀ, ਉਹ ਉਸ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੂਲੀਅਤ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਇੰਜਨ ਔਨ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਸੈਲਫ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਲ ਸ਼ੈਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣੀ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਵਾ ਆਰ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਕਿ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੁਲਸ ਨਾ ਜਾਏ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਤਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਡਸਟਬਿਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੋਰ 'ਚ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਵੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਵੀਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਹ 7-11 ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ। ਬਾਈਕ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਲਈਏ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਬੋਤਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੜਨੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਡਸਟਬਿਨ ਇਹ ਪੈਟ ਬੋਟਲਸ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਨਵੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਫੜੀਏ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਂਝ ਹੀ AC ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਰਮਲ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ 2 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 100 ਯੈਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਇਹ 150 ਯੈਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋ, 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦੋ 2 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ। ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਪੇਲੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 108 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਟੱਚ ਕਰੋ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕੈਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, 5000, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, या अल्लाह तेरा शुक्र है, पानी पी के अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए, वो भी मिनरल वाटर है। बिस्मिल्लाह। चलो जी अगले ऑर्डर की तरफ चलें। अरिगातो गोजाइमास। ओके जी, ये ऑर्डर हो गया, चुक लिया। ये हुण कित्थे देना है? लो दोस्तों, तीसरा आर्डर लैके जा रहे हैं हम ना, तो ये थोड़ा जिहा दूर है, तकरीबन भी 15 मिनटां च ना क्लीयर हो जाएगा। तो जिंदगी मामूल तो चल रही है, लोग आ जा रहे हैं कम्मां कारां ते, गड्डियां बसां ये वो सब चल रहा है, लेकिन तुहानूं घੱਟ लोग नज़र आ रहे हैं, घੱਟ रश नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं जापान के शहर ओसाका के अंदर मौजूद हाँ। यह दूसरा वड्डा शहर है जिहदे मतलब आबादी काफ़ी ज़्यादा है ना, नहीं मतलब ओसाका तो बाद टोक्यो तो बाद योकोहामा है, उस तो बाद ओसाका है मेरे ख्याल च, मैं भी कन्फर्म करांगा। बहरहाल टॉप दे विच आंदा है। तो ओसाका के अंदर भी मैं मेन ओसाका दे विच नहीं रहिंदा, ओसाका के नाल जिहड़े छोटे छोटे इलाके ना, जिस तरह कि लाहौर है, लाहौर के नाल साइड के उत्ते बड़ियां छोटियां छोटियां कलोनियां ने जिहड़ियां कि लाहौर तो थोड़ियां बाहर ने, लेकिन कि आंदियां लाहौर के अंडर ही ने। इस तरह मैं ओसाका के किसी ऐसे एरिए च रहना वा जिहड़ा कि बिल्कुल ओसाका के बार्डर के उत्ते जिथे इस तरह घੱਟ आबादी है, लेकिन कि इत्थे ज़्यादा सुकून है। मैं रश वाली जगह पर ज़्यादा नहीं प्रैफर करता। हुण सुकून है, एक बैलेंसड आबादी है इत्थे, ना बहुत ज़्यादा रश है और ना ही बहुत ज़्यादा सुनसान है। और दूसरा है कि गलियां दे अंदर तो फिर लोग नहीं ना फिरते, लोग इस तरह सड़कों पर होंदे ने, अपने काम कार ते निकलते हैं, फिर वापस घर चले जाते हैं, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀज़ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अगर उन्होंने स्पोर्ट्स करनी है तो वह बाकायदा स्पोर्ट्स सेंटर बने हुए हैं इत्थे। अगर उन्होंने कोई पार्टी करनी है तो पार्टी वाली खास कोई भी यानी कि एक्टिविटी करनी है, उस एक्टिविटी की खास कोई ना कोई जगह होएगी। कई दफ़ा सीढ़ियां में चढ़नियां पैंदियां ने, 5वीं मंजिल तक भी साह चढ़ जाता है। चलो, इस बंदे ने कहा कि बैल देनी है और रख के ऑर्डर कंप्लीट।
ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੇਲੂਲਾ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਸੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹਵਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਨਰ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ 5-6 ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜ਼ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਕਮ ਗਾਈਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਾਨਾ ਟੁਰਾਨਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣਾ ਵਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਵੇਖ ਲਓ ਬਿਆਬਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ। ਅੱਜ 3 ਆਰਡਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਨੇਪਾਲੀ ਨੇ, ਨੇਪਾਲੀ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਟੇਕ ਆਊਟ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੈਨਿਊ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਟੇਕ ਆਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤੇ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ VIP ਕਿਸਮ ਦੀ, ਸਹੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸਟਾਈਲ ਹਾਊਸ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੇਪਾਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਨੇਪਾਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬਾਬ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕਬਾਬ, ਕੋਈ 2-4 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਨ, ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਬੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਲੱਸੀ ਚਾਹੀਏ ਅਤੇ ਉਹ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੀਏ, ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਸਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੂਨ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਸਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਉਹਦਾ ਫਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਲ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਹਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਖੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਆ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲਈਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। 160 ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ 160, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 160 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸੰਗੀਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦਸੀਏ, ਗਲਤ ਨਾ ਦਸੀਏ ਨਾ। 160 ਯੈਨ 2 PKR, ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ 284, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਜੀ 284 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 415 ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11 ਤਰੀਕ ਹੈ ਅੱਜ,
क्योंकि अज मैं बोल रहा ना, की पता कल फिर महंगा हो जाए। मेरे ख्याल च इन्ना तो 415 रुपए के हिसाब नाल अगर जापानी पैसों कन्वर्ट किया जाए तो जापानी भी नहीं अफोर्ड कर सकते इन्ना महंगा तेल। तो वो इत्थे तो 160 जापानी 160 रुपए येन दे विच भी इत्थे महंगा समझदी पई है आवाम। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਪ ਤੋਂ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 2-4 ਯੈਨ ਬਚਣਗੇ। ਮਤਲਬ 2-4 ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬੰਦਾ ਇੰਝ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। है हुण मैं उस मैनू फिर पैसे भी नहीं देने पैणगे, कैश भी रखने की जरूरत नहीं है। मैं इस तरह ही अपना QR कोड स्कैन किया ते नाल ही मैं पेट्रोल जिहड़ा अपनी बाइक दे विच पेट्रोल पा लांगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, नाल नाल मैं कुछ अपनी सोच का भी इजहार करना वा कि बिस्मिल्लाह पढ़न नाल बाइक की परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पैना। हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़न नाल हो सकता है कि तुसी किसी हादसे तो बच जाओ या तुसी किसी बुराई तो बच जाओ ना, लेकिन ये कि बिस्मिल्लाह पढ़न नाल नहीं होना कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाना है। लोगों का यह अपने अपने नाल वो चीज़ां जोड़ लेंदे ना जज्बाती लोग जिहड़े ने, बल्कि यह चीज़ां तो अल्लाह ने खुद इंसान को दसियां हुई ने कि भाई अमाल अमाल नीयत नीयत दे उत्ते दारो मदार है अमाल दा। ते नीयत अच्छी होएगी, अमाल अच्छे होंगे, अमाल अच्छे होंगे तो आपे बरकत पै जाएगी। वो कैमरा टिकन लगा सी मेरा, तरा निकल गया, कलेजे नूं हथ पिया। 1.25 लाख रुपया इंज ही मैं उत्ते टंगे है। हाय लो जी, पेट्रोल हो गया फुल। अच्छा, ए मेरी टैंकी जी ना इत्थे होंदी है, इहनूं हुण मैं इहनूं लॉक कर देंगा, स्टार्ट कर। अगला आर्डर कोई नहीं आ रहा। अज का जिहड़ा कि दोपहर का टाइम है पूरा हो गया। मेरे ख्याल च कोई 20-25 मिनट का व्लॉग बन गया होएगा। तो मेरिया चवलों सुनने का बहुत शुक्रिया तुहाडा। अगर तुसीं इत्थों तक आ गए हो तो कोई इहो जी वीडियो विच है कि वो भी वेख लिया करो। बाकी मैं कोशिश करांगा कि हुण यह वीडियो अगर मैं इंसाफ करा तो कोई इन्नी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है कि तुसीं इहनूं बहुत अपना कीमती वक्त दिओ, लेकिन अगर तुसीं इत्थों तक वेखीए तुहानूं सल्यूट है, तुहानूं सलाम है, तुहाडा बहुत शुक्रिया। और तुहाडे वीडियो वेखण दा मैनूं लाजमी फ़ायदा होया है। कोई 2-4 रुपये ऐड ही होए ने इस व्लॉग दे विच ना, इहदी अर्निंग दे विच। लेकिन मैं एक गल वादा जिहड़ा कीता है अपने आप नाल सब तो पहले कि अर्निंग जिहड़ी है हमेशा सैकेंड प्रायोरिटी है मेरी। प्रायोरिटी इंग्लिश का लफज है जिसका मतलब है कि तरजीह। पहली तरजीह मेरी लोग जिहड़े मैनूं वेखदे ने तुसीं हो, कि मैं तुहानूं कोई गलत पैगाम ना दें, कोई गलत मालूमात खास तौर पर ना दें। पैगाम तो चलो अगला बंदा अपनी सोच के हिसाब नाल भी गलत पैगाम लै जांदा है ना, वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन एक गलत किहनूं कहंदे ने मालूमात जिहदा कि तुसीं अमल करके तुहानूं नुकसान होवे वो ना दें। और पैसे हमेशा मेरी सैकेंड प्रायोरिटी है, सैकेंड तरजीह है कि आ गए तो आ गए, ना आए तो ना आए। क्योंकि फिर अपना मेहनत मजदूरी तो असीं कर ही रहे हैं, अपने जोरे बाजू ते पैसे कमा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, दुनिया घूम फिर रहे हैं। तो ये अल्लाह ये हवाई रोज़ी है, ये भी ये भी अल्लाह बरकत पाए। लेकिन तुहाडे लोगों का साथ रहा तो जरूर ये बरकत पेगी। नाल दे नाल सफ़र अपना जारी रहेगा, क्योंकि मेरा सफ़र जापान की हद तक नहीं है, पूरी दुनिया आपां हाले वेखनी है और एक एक चीज़ अचीव करनी है। कोई सानू सिल्वर स्पून दे विच या बाप दादे लो कुछ नहीं मिलिया। बाप दादे लो सिर्फ सानू एक कह लो कि नसीहतां मिलियां ने जिहड़ियां कि साडी जिंदगी च कम आ रही ने। स्पैशली मेरे दादा अबू, उन्होंने सलाम है। मेरे दादा अबू ने वो मेरी जिंदगी दे विच एक टर्निंग पॉइंट ने। और अज मैं जो कुछ भी हाँ अपने दादा अबू की वजह तो हाँ। तो मैं अगर जिन्ने अच्छे काम कराँगा, जिन्नी देर जिंदा रहांगा, इंसान रहांगा, एज आ इंसान अच्छे काम कराँगा तो वह स्वाब मेरे दादा अबू नूं जीते जी भी मिलेगा और जीन तो बाद भी मिलेगा। बाकी फिलहाल मेरे दादा अबू की सेहत वास्ते दुआ कर दिया करो। उन्होंने उम्र 85 मेरा हाल 85 हो चुकी है, 80+ हो गए ने ते हले भी हयात ने। फोन के उत्ते कदी कदी गल होंदी है, बड़ा दिल करदा उन्होंने मिलन ते जान ते पाकिस्तान जान की सब तो वड्डी वजह भी मेरे दादा अबू ही ने कि उन्होंने वजह तो ही जान ते दिल करदा है। और मेरा उत्थे कोई इन्ना खास बहुत ज़्यादा खूनी रिश्ता ऐसा नहीं है कि मैनूं बड़ी तड़प होवे कि मैं जावां उत्थे। ये कोई रुखी गल नहीं है, हकीकत है, सच है, सच बयान कर रहे हैं। ओहो वो गड्डी खलोती लगता है इंतजार कर रही है, मैं इत्थे गप्पां लाण डिया, निकलीए इत्थों।
लो दोस्तों मैं घर पहुँच गया, भुख बहुत लगी है। अपना ख्याल रखना, मिलने किसी होर ब्लॉग च। अस्सलाम वालेकुम।